Malabar Group CSR effort are built around 6 core pillars, ranging from poverty alleviation to environmental and humanitarian support. So far, we impacted over 17 lakh lives across 20 states and union territories, with 2,500 plus active volunteers working in 710 plus locations. We spend over 310 crore on CSR initiatives across India. The difference we make: 2-day CSR leave policy for our employees, up to 5% profit for CSR, women-focused approach, employee engagement, decentralization operation, alignment with UN SDGs. One of our flagship projects, Hunger Free World, ensure over 60,000 meals are served daily to the underprivileged. It also includes education through micro-learning centers, health camps, clean water projects, and even shelter for street dwellers. Till date, we served over 25 million meals and reached 112 cities under this project alone. We've set up 716 micro-learning centers, helping over 32,000 out-of-the-school children rejoin mainstream education. Most of these children come from extremely vulnerable backgrounds. Our aim is to restore not just education, but hope and dignity. Before and after pictures. Another unique initiative is Grandma Home, safe space built for elderly destitute women rescued from the streets. Currently, we operate 2 homes with 4 more under construction projects. Over 183 women have already found shelters and care through this initiative. Under construction projections. Scholarship. Our education support also includes scholarships. We've supported over 1.14 lakh students, spending nearly 77 crore with a special focus on girl students. For Tamil Nadu, we proposed a CSR budget of 10 crore for financial year 25-26, covering grandma homes, scholarship, meals, MLCs, and healthcare interventions. We believe real impact starts at the local level, and this region remains a priority for us. Thank you once again for your time and support. CSR is not just our responsibility, it's a reflection of our values. We look forward to working with the community and authorities to make a deeper, lasting impact. Thank you. World Hunger Free Day என்ற நாளில் மலபார் டைமண்ட் அண்ட் ஜுவல்லரி சார்பில் உங்களை சந்திக்கிறதுல பெரிய மகிழ்ச்சி. அதுவும் குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற மலபார் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டினுடைய நிர்வாக பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி. வருகை தந்திருக்கிற மாநகராட்சி மன்ற உறுப்பினரான ஏழுமலை அவர்களுக்கும், நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று கொண்டிருக்கிற பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் மாலையான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மலபார் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் மூலிமா இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியின் பசி மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளை நிவர்த்தி பண்ணுகிற ஒரு நிகழ்ச்சியை இப்போ பார்த்தோம். நம்ம காணொலி காட்சி மூலியமாக பார்த்துருக்குறோம். இவர்களுடைய பணி பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு இது அண்ணா நகரில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. அண்ணா நகர் தொகுதியில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு இன்றைக்கு தியாகராய நகர் தொகுதியில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. அதற்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். தொடர்ந்து இவர்கள் சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டு மக்கள் பயன்பெறுகிற, அது குறிப்பாக பசி, கல்வி, முதியோர், மருத்துவம், பல்வேறு வகையில் அந்த திட்டங்களை எல்லாம் அவங்க சிஎஸ்ஆர் நிதி மூலமாக இன்றைக்கு மக்களுக்கு நேரடியாக சமூக அமைப்பு மூலியமாக நேரடியாக பங்களிப்புகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், நிவர்த்தி செய்கிறார்கள். உண்மையை சொல்லப்போனால் அவர்களுடைய குறைகளை நிவர்த்தி செய்கிறார்கள். அப்படி பசியற்ற உலக திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவில் மட்டும் மலபார் கோல்டன் சேமிசார் 167 நகரங்களில் தினமும்
60,000 உணவுப் பொட்டலங்களை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இது பெரிய விஷயம். 67,000 பேருக்கு டெய்லி உணவு வழங்கிட்டு ஒரு நிறுவனம் இன்றைக்கி மலபார் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் மூலியமாக பண்ணியிருக்காங்க. இதில் குறிப்பாக நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 19 நகரங்களில், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 19 நகரங்களில் 6,460 உணவுப் பொட்டலங்களை இன்றைக்கு தினமும் விநியோகித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் ஹைலைட்டே. இங்கே நம்மளுடைய தமிழகத்தில் 6,460 பொட்டலங்கள் இன்று தினமும் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கார்கள். எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், இது ஒரு நாள் செய்கிறதுக்கு இப்போ நாங்கள்லாம் அரசியல் கட்சிகள் பல நிகழ்ச்சிகள் செய்வோம். ஒரு நாள் செய்து 2 நாள் செய்து கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் தொடர்ந்து ஆண்டு முழுவதும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு இந்த சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் நன்றி. இது ஒன்று மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, அரசு பள்ளியில் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு உதவித்தொகை. இது முதல்ல கடந்த 2022 நினைக்கிறேன், நான் தான் முதல்ல மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சரை வச்சு தியாகராய நகர் தொகுதியில் தான் தொடங்கி வச்சேன் அந்த திட்டத்தில். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மைல்கல், அதாவது ஒரு அரசு பள்ளியில் படிக்கிற ஏழை மாணவர்களுக்கு ஒரு மைல்கல்லாக இந்த கல்வியாண்டில் இந்தியா முழுவதும் அவர்களுடைய பங்களிப்பு 30,000 அரசு பள்ளி மாணவிகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்கியிருக்கிறார்கள். இந்தியா முழுவதும் 30,000 மாணவிகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதுலேயே ரொம்ப உறுதியாக இந்த கல்வியாண்டில் கூட நமக்கு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுமார் 2.40 கோடிக்கு நம்மளுக்கு உதவி வழங்கி, இப்போ பார்த்தேன் காணொலியில் பார்த்தேன், 2.40 கோடிக்கு இந்த கல்வியாண்டில் இப்போ நடக்கிற 25-26 கல்வியாண்டில் 2.40 கோடி ரூபாய் கல்வி உதவித்தொகையாக தமிழகத்திற்கு மட்டும் வழங்குகிறார்கள். அது 10 கோடி ரூபாய். 25-26ஆம் ஆண்டுக்கான சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டு பார்த்திங்கன்னா 10 கோடி ரூபாய். அதில் குறிப்பாக 2.40 கோடி ரூபாய் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகையாக இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதிலும் மைக்ரோ லேர்னிங் சென்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலே 18 மாநிலங்களில் 716 நுண்கற்றல் மையங்கள் MLCCS நடத்தி வருகிறார்கள். இது பள்ளி சாராத மற்றும் பள்ளி படிப்பை கைவிடும் குழந்தைகளுக்கு, முக்கியமாக அதுதான், பள்ளி கைவிடும் குழந்தைகளுக்கு கல்வி மற்றும் சத்துணவுகளை வழங்கிட்டு இருக்காங்க. இது நம்ம தமிழ்நாட்டில் 2 நுண்கற்றல் மையங்கள் இன்றைக்கி நடத்திட்டு வராங்க, 2 நடத்திட்டு வராங்க. இப்படி நான் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இவங்களுடைய பணிகள் நான் பார்த்த வரைக்கும், இது நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பகுதியில் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் நான் எத்தனையோ நிறுவனங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆனால் இவங்களுடைய நேரடி நிறுவனமாக இந்த நிறுவனம் இன்றைக்கு மக்களை சென்றடைகிற வகையிலே, ஏழை எளிய மக்கள் இன்றைக்கு பயன்பெறுகிற வகையிலே பல திட்டங்களை தீட்டியிருக்கிற மலபார் குழுமத்திற்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதேபோல் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எங்களை அழைத்தமைக்காக நிறுவனத்திற்கும் அதனுடைய நிர்வாகிகள் அத்தனை பேருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி. தொடர்ந்து இந்த நாடு முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுவும் குறிப்பாக தமிழகம் பல வகையில் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறது. பசியற்ற மாநிலங்களில் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. பசியற்ற வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ள மக்கள் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கம்மியாக இருக்காங்க. ஏன்னு சொன்னால் இங்கே பகுத்தறிவு உள்ள மக்கள் அதிகம், உழைப்பில் உயர்ந்த மக்கள் நம் பகுதி மக்கள். அப்படிப்பட்ட தமிழகத்தில் மேலும் பல திட்டங்களை இவர்கள் கொண்டு வர வேண்டும், இன்னும் பல நிதிகளை இங்கே ஒதுக்கி தர வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி. மலபார் குழுமத்திற்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.